4 مہینے پہلے ورلڈ بینک نے پاکستان میں غربت کی شرح 3 سالوں کے دوران خطرناک حد تک بڑھنے کا انکشاف کیا تھا۔ ستمبر میں جاری رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں غربت کی شرح 25% سے بھی تجاوز کر گئی ہے، لیکن آج وفاقی وزیر احسن اقبال نے کیا دعویٰ کیا ہے، ذرا وہ دعویٰ بھی سن لیجئے۔ غربت میں کمی کا عمل 2018-19 تک ہم دیکھ رہے تھے، یکا یک ریورس ہوا اور اب ملک میں غربت کی سطح میں 7% اضافہ ہو گیا ہے۔ غربت بھی 7 سالوں میں بڑھی ہے، معاشی ناہمواری بھی بڑھی ہے، تسلسل ہے۔ 4 سال کی معاشی بدحالی جو 18 سے 22 تک، پھر ہمارے ہاں کووڈ آیا، گلوبل کموڈٹی سپر سائیکل آیا، ہم اسی دوران 2 بڑے کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کا بھی شکار ہوئے۔ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ غربت کی شرح 2018 سے یعنی پچھلے 7 سالوں میں 7% بڑھی ہے۔ اضافے کی وجہ پالیسی کے عدم تسلسل، کورونا وبا اور IMF پروگرامز کو قرار دیا گیا ہے، لیکن ورلڈ بینک رپورٹ میں غربت کی شرح میں اضافے کی وجوہات میں کورونا، سیلاب، اس کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی کے ماڈل کو قرار دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، ورلڈ بینک کی یہی رپورٹ احسن اقبال کے 7 سالوں میں غربت بڑھنے کے دعوے کی بھی نفی کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2001 سے 2015 تک پاکستان میں غربت کی شرح میں سالانہ 3% کمی واقع ہوئی، لیکن 2015 سے 18 تک یہ شرح 1% تک محدود رہی۔ 2019-20 یعنی کورونا کے وقت میں غربت کی شرح 24.7% تک گئی، لیکن پھر 2020-21 میں یہ شرح کم ہو کر واپس 21.9% پر آ گئی۔ 2021-22 میں مزید کم ہو کر 18.3% ہو گئی، یعنی 2018 میں جہاں نون لیگ کی حکومت نے غربت کی شرح 21% پر چھوڑی تھی، 2022 میں وہ اس سے 3% کم پر یعنی 18% پر آ چکی تھی۔ لیکن اس کے بعد حالات یکسر تبدیل ہو گئے اور پچھلے تقریباً 4 سالوں میں غربت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مالی سال 2022-23 میں غربت کی شرح 18 سے بڑھ کر 24.8% پر آ گئی ہے۔ 2023-24 میں یہ شرح مزید بڑھ کر 25.8% پر آ گئی اور اب یہ غربت کی شرح مزید بڑھ کر تقریباً 29% پر آ چکی ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت پچھلے 7 نہیں 3 سالوں میں تیزی سے بڑھی ہے۔ موجودہ حکومت میں صرف غربت تیزی سے نہیں بڑھی بلکہ بے روزگاری میں بھی تیزی سے ہی اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری ادارہ برائے شماریات کے لیبر فورس سروے میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے مالی سال میں پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بڑھ کر 21 سال کی بلند ترین سطح 7.1% تک پہنچ گئی ہے۔ سابق وزیر تجارت، سابق وزیر دفاع، سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے خرم دستگیر صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں خرم صاحب۔ سب سے پہلے سر یہ فرما دیجئے کہ ملک میں غربت کی جو شرح ہے وہ تقریباً 29% تک پہنچ چکی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ گزشتہ 7 سالوں میں ہوا ہے، لیکن ورلڈ بینک کی رپورٹ ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا بریک سے پہلے جو ہم نے بتایا، اس میں 2018 میں جب نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو ملک میں غربت کی شرح تھی 21%، جو PTI دور میں کم ہو کر 18% تک آ گئی، لیکن پھر جب PDM کی حکومت آئی ہے تو اس میں تقریباً 10% کا اضافہ ہوا ہے۔ خرم صاحب دیکھیے، ہم شماریات پر ایک بلیم گیم کھیل سکتے ہیں کس نے کیا کیا، لیکن 2 چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو کووڈ کے بعد 2020 میں اور 21 میں جس طرح بہت تیزی سے پاکستان کے قرضوں میں اضافہ کیا اس وقت کی حکومت نے، اور ہم اپوزیشن میں تھے۔ پاکستان کی جو آج مہنگائی ہوئی 2022 میں ہوئی، 23 میں ہوئی، اس کی بہت بڑی وجہ وہ والی پش تھی جو اس وقت بہت زیادہ پیسہ انجیکٹ کیا گیا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ، اور اگرچہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے لیکن میں کھل کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ شہباز شریف صاحب اور ان کی اکنامک ٹیم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سٹیبلائز کر دیا ہے۔ پچھلے اب آپ کو 2.5 سال سے ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہے، پاکستان کو کسی قسم کی جو فورن ایکسچینج اکاؤنٹ ہے اس میں سراسیمگی کا سامنا نہیں ہے۔ ابھی نمبرز آئے ہیں کہ جنوری کے مہینے میں $12 کروڑ کا جو ہے وہ ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا، یعنی پاکستان کے پاس $12 کروڑ ایکسٹرا تھے۔ ان پٹ ہوا جتنا آؤٹ پٹ ہوا۔ اور بھی بہت ساری خبریں اچھی بھی آ رہی ہیں، مثلا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو یعنی پاکستان کی انڈسٹری ہے جو پچھلے
کوئی کچھ کافی سالوں سے اس کی جو پروڈکشن تھی وہ کم ہو رہی تھی. اس سال اس نے پک اپ کیا ہے نومبر میں, دسمبر میں, جنوری میں. لیکن جو بنیادی بات یہ ہے کہ, اور جس پہ میری توقع بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب آنے والے بجٹ میں اس پر غور کریں گے, کہ پاکستان کی جو اکنامک پالیسی ہے, جس میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک افسر شاہی اکنامک پالیسی رہی ہے, اور اس کو ہم پھر IMF پہ بلیم بھی ڈالتے رہے, تو بہت قابل اور محنتی وزیر اعظم شہباز شریف کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ماڈل اب اپنی حد تک پہنچ گیا ہے, اس سے زیادہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. اور پاکستان میں اگر ہمیں, آپ نے درست اشارہ کیا غربت کی طرف, بے روزگاری کی طرف, اگر ہمیں یہ غربت اور بے روزگاری جو ہے اس میں ایک نمایاں کمی کرنی ہے, تو پھر بہت ہی ایک تخلیقی اور انگریزی میں کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس اکنامک پالیسی جو ہمیں لانی ہوگی, چاہے اس میں ٹیکسیشن کے اندر ایک ریڈیکل چینج اس طریقے سے, اور دوسرا جو ہے وہ بہت ساری پروٹیکشن انویسٹمنٹ کو دینی ہوگی کہ جو لوگ بھی پاکستانی اگر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیں, باہر والے تو چھوڑ دینا, کہ ان کو وہ خاص پروٹیکشن حاصل ہو. اور تیسری جو ان کے سامنے چیلنج ہے, میں مکمل کر لوں, کہ صوبائی حکومتوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی پراپرٹی پروٹیکشن میں, اور جس طرح جو کانٹریکٹ کی سیکیورٹی ہے, اور جس طرح جو وہاں مثلا لینڈ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, انہوں نے بھی اس کو سالو کرنا ہے. اصل مقصد یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو, گروتھ ہو. جب گروتھ ہوگی تو پھر بے روزگاری میں بھی کمی ہوگی اور غربت میں بھی کمی ہوگی. جی صحیح. اچھا سر, آپ نے جو بھی بات کی نا, ایک اور بھی معاملہ ہے, پنجاب حکومت نے طیارہ خریدا, لگژری طیارہ خریدا, اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. بلکہ یہ معاملہ وزارت اطلاعات کی طرف سے بجائے وضاحت سے کلیئر ہو جاتا ہے, اس نے اور مزید متنازع بنا دیا ہے. کیا اس وقت سر لگژری طیارے کی ضرورت تھی پنجاب حکومت کو, جن کے پاس آلریڈی ایک طیارہ موجود ہے, اور پھر ایک ایسی پنجاب ایئر کی بات کرنا کہ جس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے, جس کی کوئی کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے, اس کے لیے طیارہ پہلے سے ہی لے لینا؟ لیکن یہ طیارے کی توجہ بہتر تو پنجاب حکومت کے جو بہت ہی قابل ہماری بہن ہیں وزیر, وہ دیں گی. انہوں نے کچھ کوشش بھی کی ہے, دوبارہ وہ دیں گی. لیکن اصل بات یہ ہے, دیکھیے یہ جو لارجر ایشوز ہیں پاکستان کی اکانومی کے, وہ ایک اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری سیاسی اس وقت ہڑبڑ ہے, جو ایک پارٹی کی طرف سے کہ جی ہم کوئی رہائی فورس بنائیں گے, ہم چڑھ دوڑیں گے, اپنی بندوقیں صاف کر لو, اس سے پیچھے ہٹ کر جو اصل پارلیمان کا کام ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے ان چیزوں پر ڈیبیٹ کرنا شروع کرے. کیونکہ دیکھیے یہ جو ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں, خرم صاحب پنجاب حکومت جو کام کر رہی ہے نا سر, اس کی ہم تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت لگژری طیارے پر آ جائیے نا سر کہ اس کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے جب آلریڈی ایک طیارہ موجود ہے پنجاب حکومت کے پاس؟ جس طرح میں نے کہا کہ وہ بہتر پنجاب کی کابینہ کے اراکین بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس سوچ کے تحت جو ہے وہ یہ ایک اپنا سٹیپ اٹھایا ہے. لیکن پنجاب حکومت دوسری سائڈ پہ چونکہ انہوں نے ایک میسو انویسٹمنٹ کی ہے پچھلے 2 سال میں پنجاب کی ہیومن ڈیولپمنٹ میں, تعلیم میں, انفراسٹرکچر میں, صحت میں, تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور اگر ایک ایسا سٹیپ ہے جس کو بھی انہیں پوری طرح ایکسپلین کرنا ہے, تو وہ ہم ان کو اجازت دیں گے کہ وہ ایکسپلین کریں. صحیح. اچھا, آپ جو ڈیل کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, میرا اگلا سوال بیسکلی اسی حوالے سے تھا. ابھی جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے نا سر, اس پہ وزراء کے اندر ہی کافی تضادات پائے جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ڈیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2 دفعہ ڈیل کی آفر ہوئی لیکن وہ نہیں مانے. پھر وزراء جو ہے اس کے اوپر وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی بات موجود نہیں ہے. حذیفہ رحمان صاحب وہ آلریڈی میرے پروگرام میں آ کر یہ بتا چکے ہیں کہ ان کو کسی خلیجی ملک شفٹ کرنے تک معاملات پہنچ گئے تھے, لیکن وہ یورپ جانا چاہتے تھے. تو سر بیسکلی یہ کنفیوژن کہاں پر ہے؟ تو خیر سارے پاکستانی یورپ جانا چاہتے ہیں, لگتا یہی ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے 2 باتیں, جس ڈیل کو ہم کہتے ہیں نا ڈیل ہے, وہ ڈیل کوئی معافی کا سودے بازی نہیں ہے. میں آپ کو واضح کر دوں, جو بھی گفتگو ہوئی ہے, حکومت کا انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان جو اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے اور اس کے اوپر ایک حملہ ہے, اور مارکا حق کے بعد پچھلے سال ہمیں ایک بہت عرصے کے بعد موقع ملا ہے کہ ہم اپنی بین الاقوامی ساکھ کو مضبوط کرتے ہوئے ایسے سٹیپس اٹھا لیں جس میں ہم پاکستان کی معیشت کو
غربت کو, बेरोजगारी को कम कर सकें. तो हमारा इंटरेस्ट पहले भी ये था और अभी भी ये है. हमें कोई उनसे जो है वो और कोई हमारा मुतालबा नहीं है. वो यही है कि जरूर एहतजाज सर, करें, बनी जरूर गाला मुंतकली मुखालफत की करें, किसी जरूर किस्म की तनकीद कोई करें. ऑफर हुकूमत की तरफ से नहीं थी इमरान खान को? जी, हुकूमत की तरफ से तो ऑफर नहीं थी, मैं ये कंफर्म कर सकता हूं. लेकिन ये है कि जब भी इस पे गुफ्तगू हुई है, इसी पर हुई है कि एक वर्किंग यानी ऑफर रिलेशनशिप थी कायम की जाए. लेकिन और वो हुकूमत की तरफ से नहीं थी खुर्रम साहब? जी, मैं उसको चूंकि कंफर्म नहीं कर सकता, मेरे नॉलेज में नहीं. लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि बात कहां फंसती है. बात आके रुकती है इस बात पे कि कोई भी जो आपस में गुफ्तगू और उसका नतीजा निकलना है, दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को एक्नॉलेज करना है. और वहां से फिर जो है वो बानी चेयरमैन अपने पिंजरे में कैद हैं कि वो, उनकी ये ख्वाहिश है कि सिर्फ उनका जो 31% वोट है उसकी पहचान और तौकीर की जाए, और जो 69% उनको वोट नहीं मिला उसकी वो तौकीर और इज्जत नहीं मुलाकातों करना पर चाहते. गुज़िश्ता सर कई हफ्तों से पाबंदी आयद है. अब तो रमजानुल मुबारक है सर, क्या इस महीने में ये पाबंदी खत्म हो सकती है? जी देखिए, जो कहते थे ना कि 2 नहीं 1 कानून होगा, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा मराहत जेल में ली है. मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के किसी सियासी कैदी को एक्सरसाइज बाइक तक फराम की गई होगी, या वो चिया सीट्स तक उनको मिल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे. लेकिन जो उनका इस्तेकाक था उससे 5 से 6 गुना तक उनकी मुलाकातें ऑलरेडी हो चुकी हैं. और मेरी ये तवक्को है कि बहुत जल्द ये मुलाकातें शुरू भी हो जाएंगी. वो बेटर क्लास देखिए ना, में, एक लेकिन पूरा जो पूरा ऑर्डिनरी गलत क्लास के कैदी होते हैं उनको भी तो अलाउ होता है सर कि फैमिली से उनकी मुलाकात हो, उनके बहन भाइयों से या उनके दीगर लोगों के साथ उनका राब्ता हो. मियाँ साहब भी मिलते जुलते रहे हैं सर. जी, मियाँ साहब मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन मैं भी उसका ऐनी शाहिद हूं कि जुलाई 2019 में चंद महीने उनकी मुलाकातें जारी रहीं, और फिर जुलाई 2019 में यही जो शख्स था जिसकी रौनत पे खाक डल गई, उन्होंने बंद कर दी थी मुलाकातें जब तक वो नवंबर 2019 में नैब की कस्टडी में नहीं गए और फिर उनकी तबीयत नासाज हुई. तो इशू यही है कि हमारे सामने एक तो कानून है, या तो कानून पर चलें या फिर कहीं हमें बरात चाहिए. ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर साहब. मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इनके अंदर अख्तलाफात की खबरें अब सामने आ रही हैं. एक MPA साहब वो खड़े हुए असेंबली में, उन्होंने बताया कि उनको किस तरह से MKM के अंदर ही मौजूद MNAs और MPAs कत्ल की धमकियां दे रहे हैं. अब खैर खबरें ये आ रही हैं कि मामला सेटल डाउन हो चुका है. इस पर बात करने के लिए अरशद वोरा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है MQM पाकिस्तान के. बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी अरशद वोरा साहब. सर, सिंध असेंबली में आज आपके MPA राना शौकत साहब, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके अपने साथी उनको कत्ल की धमकियां दे रहे हैं. MPA शारिक जमाल का नाम लिया उन्होंने, MNA इकबाल महसूद का नाम बताया, फिर ये भी कहा कि उनका ताल्लुक जो है वो खालिद मकबूल ग्रुप से है, जबकि धमकी देने वाले PSP यानी मुस्तफा कमाल ग्रुप के लोग हैं. तो क्या ये मामला पार्टी के सामने भी रखा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, पार्टी के सामने सच अभी तक इस किस्म की कोई बात आई नहीं थी, और मैंने भी जाहिर सी बात है सभी ने इसको असेंबली के फ्लोर में इस बात को सुना होगा. और राना शौकत वैसे शरीफुल नफ्स किस्म के इंसान हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, क्वाइट एंड काम रहने वाले हैं. मैं ये समझता हूँ, देखें, खालिद मकबूल सिद्दीकी क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं और वही पार्टी के लीडर हैं, तमाम पॉलिसीज उन्हीं की तरफ से आती हैं. तो डेफिनेटली जो कुछ भी ये आज वाकया हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, तो देयर इज अ पॉलिसी ऑफ द पार्टी, और उस पार्टी पॉलिसी के हिसाब से मैं समझता हूँ कि खालिद मकबूल साहब जो हैं वो जो भी इसमें गलत होगा, ज़ाहिर है वो उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी. अच्छा, आप जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं ना, तो अभी कुछ देर पहले वैसे उनका स्टेटमेंट भी आ गया है कि मामला तय पा गया है, तो फिर क्या कार्रवाई भी फिर टल जाएगी? अब देखिए, मैंने आपसे कहा है कि ही इज अ क्वाइट पर्सन, और मैंने उनको जितना देखा है, मैं जितना उनको जानता हूँ, और तो अब अगर ये कह रहे हैं कि मामला तय भी पा गया, एक तरफ ये बयान भी दे रहे हैं, तो चाहे देखें, चाहे इनकी तरफ से ये इल्जाम तराशी हो या कोई भी इसमें, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें होनी नहीं चाहिए, और अगर हुई हैं तो फिर इस पे पार्टी पॉलिसी इज देयर. देखिए, उनका ये पहले ये बयान दे देना, फिर उसके बाद ये बयान दे देना ऑन दी फ्लोर ऑफ द असेंबली, तो ये जो है, चाहे वो जिसके भी उन्होंने नाम लिए हों,
तो ये इट बिकम्स ए वेरी सीरियस मैटर, और पार्टी लीडरशिप को जो है इस पर जो भी जिसके खिलाफ भी जो है शवाहिद होंगे वो सजा का मुर्तकिब होना चाहिए। अच्छा अरशद वोरा साहब, मुझे ये फरमाइए सर, इस वक्त जो रिफ्ट है ना आपकी पार्टी में वो बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आती है। मुस्तफा कमाल साहब के जलसे होते हैं या उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उसमें एमकेएम के रहनुमा जो है वो नजर नहीं आते हैं, और गवर्नर के किसी प्रोग्राम में जहां खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो वहां पीएसपी के लोग नजर नहीं आते हैं। फिर बहादुराबाद मरकज पर गवर्नर के खिलाफ नारे लग जाते हैं, उनकी क़यादत पर सवाल उठा लिए जाते हैं। कई वीडियोज आई हैं जिसमें कारकुनान मुस्तफा कमाल साहब से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी की ये तकसीम या दो धड़े, खालिद मकबूल सिद्दीकी का ग्रुप और एक मुस्तफा कमाल का ग्रुप, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर आ रहा है सामने सर। देखिए, आपके सामने एक बड़े अच्छे जेस्चर के तहत खालिद मकबूल सिद्दीकी, आपके भी इनमें 3 ग्रुप तो थे ना बिफोर दी मर्जर। फारूक भाई का ग्रुप अलग था, खालिद मकबूल साहब का ग्रुप अलग था, पीएसपी का ग्रुप अलग था जिसका मैं खुद भी एक हिस्सा था, और एक अच्छे जाहिर सी बात है इससे हमारे शहर को नुकसान पहुंच रहा था, और इस नुकसान को बचाने के लिए और इन तमाम चीजों को देखते हुए ये फैसला किया गया कि ठीक है मर्जर होना चाहिए, और मर्जर हो गया, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक हो गई। और उस वक्त सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात कही थी कि अंडर द लीडरशिप ऑफ खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है हम पॉलिसी के तहत एक ही पॉलिसी होगी, और इसी परचम तले और इसी एमकेएम के नाम के तले हम लोग साथ चलते रहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो डिफरेंसेस अगर पीएसपी के किसी ग्रुप की तरफ से आए हैं तो वो फिर जो है उनको भी एक चीज को समझना चाहिए कि खालिद मकबूल इज द लीडर, और फिर जो पॉलिसीज हैं, हाँ देखिए पॉलिसीज जो है वो बैठकर डिस्कस की जाती हैं, बैठकर डिस्कस करनी चाहिए पॉलिसीज को अगर कहीं कोई इख्तिलाफ है। लेकिन अगर तो कोई कुछ और किसी का विजन ही कुछ और है तो फिर वो जाहिर सी बात है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो कारकुनान हैं वो किसी भी सूरत में जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इस बात का एहसास वैसे क़यादत ने मुस्तफा कमाल साहब को दिलाया है। फिर देखिए, जिस चीज का नुकसान हमारे शहर को होगा, सिंध के शहरी इलाकों को होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी सूरत में। ये जो है सबको, इनको खास तौर पर जो भी अगर ये सोच रहे हैं कि हम जो है हम सेपरेट हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पीएसपी तो खुद एमकेएम में जम हुई है ना, पीएसपी की तो आइडेंटिटी डिफरेंट थी। अच्छा, पीएसपी भी तकरीबन मेजॉरिटी उन्हीं लोगों से बनी थी जो लोग पीएसपी में पहले एमकेएम में थे, और कुछ नए चेहरे डेफिनेटली उसमें आए थे। तो अब अगर पीएसपी जो है इस जो मर्जर हुआ है उस मर्जर के बाद पॉलिसी जो है वो फिर सबको अडॉप्ट वही करनी चाहिए जो कि पार्टी लीडरशिप की पॉलिसी है। साहब, मुस्तफा कमाल साहब को या फिर उनके ग्रुप को सर एतराज किस मामले पर है या किन मामलात पर एतराज है? लेकिन ये तो मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं क्या उनसे पूछूं, उनसे ये आप भी अगर सवाल तो पूछ लीजिएगा। लेकिन बहरहाल मैंने कहा ना कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वही सिंध की शहरी और देही इलाकों की नुमाइंदा जमात थी, और उसी से सबने इलेक्शन भी लड़ा है, तो उसी की पॉलिसी को सबको फॉलो भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरशद वोहरा साहब प्रोग्राम में। और आखिर में नाज़रीन, पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से बात करेंगे। कुछ रोज पहले कुछ परेशान कुन वीडियो सामने आई जिसके बाद फिर वजीर आजम ने भी इस बात का नोटिस लिया और सोशल मीडिया पर भी अब आवाजें उठने लगी कि ये कौमी खेल है और उसकी टीम के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद खैर इंक्वायरी भी हो गई, और इंक्वायरी जब हुई तो फिर कुछ बातें हमारे सामने ये भी आई कि हॉकी फेडरेशन को ही इसका जिम्मेदार करार दे दिया गया। कुछ बदनज़मी की बात की गई, कुछ बद इंतज़ामी की बात की गई, और अब जबकि सामने आ गई हैं कुछ रिपोर्ट्स और उसमें हॉकी फेडरेशन को ही जब कसूरवार करार दिया गया है, और अब मामलात जो हैं वो फ़िलहाल के लिए वज़ीर दाखिला या पीसीबी चेयरमैन के हाथ में दे दिए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर हॉकी फेडरेशन की जानिब से ही बद इंतज़ामी की गई है या उनकी तरफ से ही बदनज़मी की गई है या फिर उनकी तरफ से ही बदतरीन हालात पैदा किए गए हैं, तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर साथ साथ ये कि ऑस्ट्रेलिया में कौमी खिलाड़ियों से वॉशरूम्स तक साफ करवाए गए, इस किस्म की भी इत्तलात आई जो वाक़तन बहुत परेशान कुन है। आज हमने कोशिश की थी कि इस पर जो फेडरेशन से लोग हैं उनसे बात की जा सके, उनका मौक़िफ़ सामने रखा जा सके, लेकिन कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। रमज़ान मुबारक है। अपनी दुआओं में पाकिस्तान को, मकबूजा कश्मीर को, फ़लस्तीन को ज़रूर याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।